بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کا کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں گے اور باقاعدگی سے اپنے دیے گئے کام کو بھی کر رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، کل ہم نے سبق پڑھا تھا علم کا شوق۔ اس کو ہم نے ایک ایک لائن کو ان کے معنی اور مطابق کے ساتھ سمجھا تھا اور اس کے خاص خاص نکات کو پڑھ کے اس کی تفصیل کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی تھی۔ پیارے بچوں، آج اسی سبق کو ہم ایک دفعہ دوبارہ دہرا لیں گے، کیونکہ ہم نے آج اس سبق کے جو مشقی سوالات ہیں، سوال نمبر 2 سوالات کے جوابات دیں، وہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دفعہ اس پورے سبق کو دہرا لیں۔ جی پیارے بچوں، چلیے اب ہم اس سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ لیکن دہرائی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو بالکل سرسری سے ایک دفعہ پڑھ لیں گے۔ دہرائی کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ہر لائن کو اتنے غور سے پڑھیں گے اور اتنا سمجھ کے پڑھیں گے کہ اس سبق کے اندر سے اگر کوئی بھی سوال آ جاتا ہے، چاہے وہ خالی جگہ کی صورت میں ہے، چاہے وہ درست غلط کی صورت میں ہے، چاہے سوال و جواب میں، یا چاہے اس میں سے کچھ جملہ بنانا ہے، تو وہ آپ کو فوراً سے آتا ہو۔ اور انشاءاللہ ایسے ہوگا اگر آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں گے اور اس پر توجہ دیں گے۔ سب سے پہلی لائن میں دیکھیے آپ، آج سے 1200 سال پہلے کی اسلامی دنیا میں علم کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس زمانے میں بیت الحکمت کھولا گیا۔ بیت الحکمت کا مطلب ہے دانائی کا گھر۔ بیت الحکمت میں دنیا بھر سے سائنس اور ریاضی کی ہزاروں کتابیں رکھی گئی ہیں۔ دیکھیے، اگر اس میں سے میں مثال کے طور پر آپ کے لیے ایک خالی جگہ بناتی ہوں کہ آج سے 1200 سال پہلے کی اسلامی دنیا میں ڈیش کو بہت اہمیت حاصل تھی، تو اگر یہ آپ نے پہلی لائن بہت اچھے طریقے سے پڑھی ہوئی ہے تو آپ فوراً جواب دیں گے یا فوراً لکھ لیں گے علم کو۔ اور اگر یہ آپ کا درست اور غلط آپ کے سامنے دیا جاتا ہے کہ بیت الحکمت کا مطلب ہے سیر کرنے کی جگہ یا تفریح کی جگہ، تو آپ فوراً کر دیں گے کہ نہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ ہم نے تو پڑھا ہے کہ بیت الحکمت کا مطلب ہے دانائی کا گھر۔ اسی طرح آخر میں آخری لائن پر اگر آپ غور کریں اور آپ سے سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ بیت الحکمت میں کون سی کتابیں رکھی جاتی ہیں، تو جن بچوں نے صحیح طریقے سے اس کو پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا یا ذہن میں اس کو بٹھا لیا ہوگا، تو وہ فوراً جواب دیں گے سائنس اور ریاضی۔ اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہوگا وہ کوئی لکھے گا انگلش، کوئی لکھے گا سوشل اسٹڈی، کوئی لکھے گا اسلامیات۔ تو اس لیے بہت توجہ سے پڑھنا اور دہرائی کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو ہر چیز اور ہر لائن بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ کل میں نے آپ کو سبق پڑھاتے ہوئے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ ہمارے لیے مسلمان سائنسدانوں کا کردار کیا رہا ہے۔ آپ کے سبق میں 3 مسلم سائنسدانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا نام الجزری، دوسرا مریم اجلیہ اور تیسرے جو سائنسدان تھے وہ تھے الزہروی۔ ان تینوں ہی کے بارے میں فی الحال ہمیں پڑھنا ہے اور جاننا ہے۔ تو الجزری کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایسی مشین بنائی جو زمین کے نیچے سے پانی نکالتی ہے، بہت تفصیل سے میں نے کل بتایا تھا۔ دوسری جو مسلم سائنسدان تھیں وہ مریم اجلیہ تھیں۔ مریم اجلیہ نے ایسی چھوٹی چھوٹی مشینیں بنائی تھیں جن سے قبلے کی سمت یعنی کعبے کی صحیح سمت کا ہمیں پتہ چل سکتا ہے۔ اور الزہروی تھے، انہوں نے ایک ایسا دھاگا بنایا تھا جو آج بھی ڈاکٹر زخم سینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی کل تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ تو مین چیزیں جو ہیں، جو خاص چیزیں ہیں، وہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ 3 سائنسدان آپ کے سبق کے اندر شامل کیے گئے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ایجاد کی ہیں یا بنائی ہیں۔ چلیے بچوں، اب اس سبق کی دہرائی کے بعد ہم اس کے مشقی سوالات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جو ہم مشق کے اندر سے سوال کریں گے وہ سوال نمبر 2 ہے، سوالات کے جوابات دے۔
सवाल नंबर 2 के अंदर 3 हिस्से हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है वो है बैतुल हिकमत कहाँ खोला गया। बहुत आसान सवाल है। अगर आपने सबक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है और समझ के पढ़ा है तो इसका जवाब देना कोई मुश्किल नहीं है। आप में से बहुत से बच्चे फ़ौरन से इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात काबिल गौर है वो ये है कि सिर्फ आपने याद नहीं करना, आपने देखना है कि वो लफ्ज़ लिखा कैसे गया है। मिसाल के तौर पर ये देखिए, जब मैंने आपके सामने सवाल पढ़ा बैतुल हिकमत, तो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरी बात पर अमल किया है, तो गौर किया होगा कि बैतुल हिकमत लिखा कैसे गया है, कि जब लिखना पड़े तो फिर आप परेशान ना हो, क्योंकि पढ़ तो लिया आपने बैतुल हिकमत, लेकिन जब आप इसको लिखने लगेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इस परेशानी में आ जाए कि हमने जो है लिखनी है इसमें वो कौन सी शक्ल की है लिखनी है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मैं बार बार हर क्लास में आपको कहती हूँ कि उर्दू पढ़ना इस तरीके से चाहिए कि आपको हर लफ्ज़ की पहचान हो और हर लफ्ज़ उसकी अपनी असल जगह पे कैसे लिखना है उसकी आपको मशक होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो सवाल है आपके सामने कि बैतुल हिकमत कहाँ खोला गया। यकीनन आप सबको इसका जवाब अब आ गया होगा कि बैतुल हिकमत बगदाद में खोला गया। जी बच्चों, सवाल नंबर 2 आपके सामने आ गया है कि बैतुल हिकमत का क्या मतलब है। जब हमने इस सबक को पढ़ा था तो मैंने इसके बारे में बहुत तफसील से आपको बताया था। मैं आपको दोबारा इसके बारे में बता देती हूँ कि बैत का मतलब होता है घर और हिकमत का मतलब होता है दानाई या दाना, यानी ऐसे लोगों का घर जिसमें बहुत दाना लोग, अक्लमंद लोग, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग रहते हों। तो अगर हम इसको मुख्तसरन बयान करें तो बैतुल हिकमत मतलब दानाई का घर। सवाल में दोबारा दोहराती हूँ कि बैतुल हिकमत का क्या मतलब है। तो इसका जवाब आप लोग लिखेंगे कि बैतुल हिकमत का मतलब है दानाई का घर। आपके सामने स्क्रीन में सवाल नंबर 3 लिखा हुआ आ गया है और इस सवाल का ताल्लुक आपके उन 3 साइंसदानों से है, 3 मुस्लिम साइंसदानों से है जिनका जिक्र आपके सबक में किया गया है, सबक इल्म के शौक में। वो 3 साइंसदान कौन से थे? एक थे अल-जज़री जिनका जिक्र मैंने किया था, दूसरे नंबर पर मरियम अजलिया थी और तीसरे साइंसदान अल-ज़हरवी का जिक्र मैंने किया था। लेकिन यहाँ पर जो है हम मरियम अजलिया के बारे में बात कर रहे हैं। सवाल है मरियम अजलिया की इजाज़ से किसकी सिमत का पता चलाया जा सकता है। अगर आप गौर करें बच्चों तो इस सवाल के अंदर ही इसका जवाब छुपा हुआ है। बहुत आसान है, यानी आपको ज़्यादा जहन पर जोर नहीं लगाना पड़ेगा। ये सवाल ऐसे भी हो सकता था कि मरियम अजलिया ने क्या चीज़ ईजाद की, कौन सी मशीन ईजाद की। तो मुझे उम्मीद है कि अगर वो सवाल होता तो भी आप फ़ौरन से जवाब दे देते, लेकिन यहाँ तो सवाल के अंदर ही जवाब छुपा हुआ है कि मरियम अजलिया की इजाद से किसकी सिमत का पता चलाया जा सकता है। तो इसका जवाब है मरियम अजलिया की इजाद से किबले की सिमत का पता चलाया जा सकता है। किबले मतलब हमने काबे की सिमत, सिमत का मतलब होता है डायरेक्शन, यानी हमने काबे की सिमत का किबले की सिमत का पता करना है कि हम जिस तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ रहे हैं, तमाम मुसलमान जिस रुख पर नमाज़ पढ़ रहे हैं वो हमारा रुख, वो हमारी सिमत सही भी है या नहीं। तो यकीनन मरियम अजलिया की ये इजाद जिससे हमें किबले की सिमत का पता चलता है एक बेहतरीन इजाद है और मुसलमानों के लिए उनकी तरफ से दिया गया एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। जी बच्चों, आज का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। जो हमने सवालात के जवाबात की सूरत में किया है, मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ गए होंगे और साथ साथ याद भी हो गए होंगे, क्योंकि पढ़ाई के बाद यकीनन इनका जवाब देना आपके लिए मुश्किल नहीं था। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए काम के साथ। अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिएगा।